RTVKGF நியூஸ் முக்கிய செய்திகள். இன்று KGF பகுதியில் டாக்டர் பாபா சாஹேப் B.R. அம்பேத்கர் அவர்களுடைய 135வது பிறந்த நாளை திரு மோகன் கிருஷ்ணா காந்தி சர்க்கிள் அங்கிருந்து திரளான ஜனக்கூட்டத்தோடு மாபெரும் ஊர்வலமாக கோர்ட் அருகாமையில் உள்ள CM ஆறுமுகம் பார்க்கில் உள்ள அம்பேத்கர் சிலைக்கு மாலை அணிவித்தார். அதனை அடுத்து அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. அதன் பிறகு திரு மோகன் கிருஷ்ணா அவர்கள் செய்தியாளர்களிடம் கூறியதாவது: இன்று நிலவும் அரசியல் மற்றும் சமூக சூழல் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்திற்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் கொடுப்பதாக உள்ளூர் MLA மீது சரமாரியான புகார்கள் எழுந்துள்ளன. முக்கிய குற்றச்சாட்டுகள்: சமூக பாகுபாடு. எல்லாரும் ஒன்று என்று அரசியலமைப்புச் சட்டம் கூறும்போது MLA ஒரு தரப்பை மட்டும் திருப்திப்படுத்த முனைவது கண்டிக்கத்தக்கது. அம்பேத்கர் அவமதிப்பு. தலித் மக்களின் உரிமைகளை சுரண்டி அவர்களுக்கு சேர வேண்டிய அதிகாரத்தை வேறொரு நபரிடம் ஒப்படைத்தது புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதி என போராட்டக்காரர்கள் ஆவேசமாக தெரிவித்தனர். வேலைவாய்ப்பு பறிப்பு. BGML நிறுவனத்தின் 250 பாதுகாப்பு பணியாளர்களை திடீரென நீக்கம் செய்ய எடுத்த முடிவால் சுமார் 3000 குடும்பங்கள் வீதிக்கு வரும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. MP-யாக இருந்தால் என்ன, MLA-வாக இருந்தால் என்ன? KGF மக்கள் தேவையை நிறைவேற்றவில்லை என்றால் கூடிய சீக்கிரத்தில் மாபெரும் போராட்டம் நடக்கும். மக்களுக்கு அநீதி நடக்கும்போது மத்திய அரசு மீது பழி போட்டுவிட்டு நீங்கள் தப்பிக்க முடியாது. எங்களுடைய போராட்டம் நீதியின் பக்கம் இருக்கும். உரிய பதில் கிடைக்காவிட்டால் வரும் தேர்தலில் மக்கள் தகுந்த பாடம் புகட்டுவார்கள். பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு ஆதரவாக பல்வேறு அமைப்புகள் ஒன்று திரண்டு வருகின்றன. அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்ன? பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். மக்கள் மன்னனே, அன்பாலே அண்ணனே, வீரனே, பெரியாரின் பேரனே, மன்னா மன்னா எங்க உரிமை காவல். உங்க விஜய் உயிர் என்ன வரனா, உங்க விஜய் எளியவன் குரல்தான். உங்க விஜய் தனியார் இல்ல கடல்னா, உங்க விஜய் எளியவன் குரல்தான். உங்க விஜய் தனியார் இல்ல கடல்னா, மக்கள் தானே மன்னர்களை உனக்கு காட்ட வரனா.
தானே மன்னர்களை உனக்கு காட்ட வரனா நான் வரேன். இது போன்ற முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள RTVKGF நியூஸ் சேனலை லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். மக்கள் மன்னனே அன்பாலே அண்ணனே விழா வீரனே பெரியாரின் பேரனே மன்னா மன்னா எங்க உரிமை காவல் ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ಸಹ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದಲಿತರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ, ಸಂವಿಧಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಭಾಳ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರು ಜಾತಿ ಭೇದಗಳನ್ನು ತಂದಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈಗ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರು. ಕಾರಣ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಕಂಡಂಥ ಕನಸುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಕೈಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ದಲಿತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ ಅದು ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಏಳಿಗೆಯೂ ಸಹ ಅವರು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮನೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಸ್ವಪಕ್ಷೀಯರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ವಲ್ಲಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬರೀ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತನ MLA ಅವರು ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪವರ್ನ, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಾವು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಒಂದು ಜನಾಂಗನ ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜದವರಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರಿರ್ಬೋದು, KGF ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಬಿಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯದಿಂದ, ಆ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೈ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯದಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದೊಂದು ಸಮಾಜನ ಕರೆಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ವಲ್ಲಭ ಸಾಹೇಬ್ ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ ನಂತರ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪಾಪ ಅವ್ರನ್ನ ತಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಅವತ್ತು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ದಿವಸ ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಿಲ್ವ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎರಡನೇ ದಿವಸ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಸೋಲಿನ ಭೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಜನರ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಕುಗ್ಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾಸಕರ ಒಂದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ, ಶಾಸಕರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮರೆಮುಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದು ನನಗೆ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಮಾನ ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯವರು. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೋ ಅದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕಂಡ ಕನಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಓಟಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನೂ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಪರವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷವೂ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ, ಅದು ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ತಿದ್ದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಕಳ್ಳರು, ಸಂವಿಧಾನ ಚೋರಿಗಳು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಯ್ತಂದರೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕರು ಕಾರಣ ಎಷ್ಟು. ಇವತ್ತು ನೀವು ದಲಿತರು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಬಂದು ತಾವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ, ದಲಿತರನ್ನ ಯಾಮಾರಿಸೋದು ಅದು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ದಲಿತರ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಗೋವಿಂದೇಗೌಡರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ದಲಿತರು ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ದಲಿತರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ಇವತ್ತು ನೀವು ಶಾಸಕರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ಕೊಂಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳೋದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ದಲಿತ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ದಲಿತೆ ಅಂತ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಂಡ ಕನಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ದಲಿತರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ, KGF ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೈತೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ವಿಷಯ, ನೆನ್ನೆ BGML ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಿಗೂ ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು BGML ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಕೇಳೋರಂಥವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, TCS ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಕೇಳೋಂಥವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಕಷ್ಟ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಳೋಂಥದ್ದು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ರೈಲ್ವೆ ಕೋಚ್ದು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪಾಪ ಸುಮಾರು 250 ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ವಜಾಗೊಳ್ತೀರಿ, ಹೊಸಬ್ರನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ದೀರ, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮತ ಹಾಕಿದಾರ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಮತ ಹಾಕಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ 250 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಾವು ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ತೀರಿ, ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟನೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಾನು ನಮ್ಮ BGMLನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೂ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಅವ್ರು ಭಾಳಷ್ಟು ದಿನದ ಇದನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು 250 ಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 3000 ಜನ ಬೀದಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಐತೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ನೀವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಕರೆದು ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನ MP ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ನೆನ್ನೆ MP ಅವರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಒಂದು 2-3 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಇದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವರೇನೋ 5 ವರ್ಷ ಆಗೈತೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಮುಖ್ಯ ಸರ್. MP ಆದ್ರೇನು, MLA ಆದ್ರೇನು, ಸಚಿವರಾದ್ರೇನು, ನನ್ನ KGF ಜನತೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆ. ಬಹುಶಃ MP ಅವರು ಇದು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.